Hello, everybody, and welcome to the Ramalinga Swami Center series on equity and social determinants of health. For today's colloquium, we'll be doing things a little bit differently from what we've been doing in the past, right? So instead of a single speaker, we will have two Adivasi leaders reflecting on health in tribal communities. I would like to warmly welcome Ms. Susheela and Mr. Muthaiah to all of you today. Namaste. Namaste. Namaskara. Namaskara. Ms. Susheela Kenjoor is an honorary associate at the Institute of Public Health in Bengaluru and president of the Koraga Abhivriddhi Sangha in Kokkarne. She is based in Udupi, Karnataka. Mr. Muthaiah is a member of the Deva Soliga Trust based in Hannur, Karnataka, and of the Karnataka Mula Adivasi Vedike, which is the Karnataka indigenous platform. He is the Mysore and state representative to the Adivasi Samanvay Manch, which is a national entity. This discussion will be facilitated by Dr. Prashanth. Prashanth Srinivas is a medical doctor with a PhD in public health. He is currently the director of the Institute of Public Health in Bengaluru. He lives and works in the Institute's field station in the BR Hills, Chamarajnagar, Karnataka. Another thing we'll be doing a bit differently today is that the discussion will be conducted primarily in Kannada, but there will be translation of key points throughout the discussion by Dr. Prashanth, who will make sure that we are all getting a handle on what is being discussed. We will be provided support by our colleagues, Dr. Srinidhi and Dr. Sophia, who will make a translation of key points in the chat box throughout the discussion. We encourage all of our attendees to put any questions in the Q&A section, and they will be picked up for discussion after a few brief points have been made by all of our panelists. Just be warned that some of our panelists are speaking from a rural primary health center. So internet connectivity, we are hoping for the best, and I think it should go smoothly. But with that hope in mind, we will proceed. Welcome, everybody. Welcome to Mr. Muthaiah, Ms. Susheela, and Dr. Prashanth. And I hand over the screen to you, I suppose. Thank you very much, Abha and colleagues, Srinidhi, Sophia, Radhika, and others at the Ramalinga Swami Center for Social Determinants of Health at the Public Health Foundation of India. Thank you for the opportunity to discuss this topic on the social and historical underpinnings of tribal health, especially with Muthaiah and Susheela, both of whom have done exemplary work in activism, but also have been important contributors to various academic discussions and debates on tribal health. I apologize for the variation in video, so I request Abha, in case the bandwidth goes bad, if you leave me a message and keep an eye on the chat, I might switch off my video. Otherwise, it's always nice to have the video on. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ, ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ತರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ I invite you to contribute to this. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತಯ್ಯ. ನಾನು ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದು ಸಮುದಾಯ, ಅದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮತ್ತೆ
ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ದ್ವೀಪ ಗ್ರಾಮದ ತರ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಳಾಂತದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನು ತಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಳೆಯೋದು ಕಾಡು. ಕಾಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ. ಅದು ಕಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರಣ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ. ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಏನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ಬದುಕುವಂತ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ. ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಇದೆ. ನಮ್ದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನಾಗರಿಕರು, ಅವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಡುಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಜನರನ್ನ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಥರ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು 50 ಸಮುದಾಯಗಳು. 50 ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 42 ಲಕ್ಷ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 6.9%, 42 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೇನು, ಪಾಚಿ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅರಣ್ಯಾಧಾರಿತ ಜನಗಳು, ಈ ಒಂದು 42 ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಟ್ರೈಬಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟ್ರೈಬಲ್ ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇವರು ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊರಗ. ಹಾಗೇನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿದ್ದಿ ಅನ್ನೋ ಸಮುದಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಗು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಲೆ ಕುಡಿಯ, ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ಕುರುಬ, ಎರವ, ಪಣಿ ಎರವ, ಪಂಜರಿ ಎರವ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ರಾಮನಗರ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇರುಳಿಗ ಸಮುದಾಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಸಲಿಗರು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಸಲರು, ಗೌಡರು, ಈ ತರ ಕಾಡನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಜನ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ
ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಈ 42 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ನಾವು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 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 ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾಮನಗರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಕುದುರೆಮುಖ. ಈ ಮೈಸೂರು ನಾಗರಹೊಳೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬಂಡೀಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ. ನಾವಿರುವಂತ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ತರಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜನರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಈಗ 1972 ಏನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು, ತದನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದರಿಂಚಾರಿ ಬರೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನ ಅಂಚು, ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಾಡಿನ ಅಂಚು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಜನರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ತರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ತರುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನ, ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರು ಬದುಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಏನು 75 ವರ್ಷಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50% ಅರಣ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಳಿಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರಸಗಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ತರದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಏನು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾಕೆ, ಈಗ ಉಳ್ಳವರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇರೋವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಏನು 50 ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಈ ತರದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಗುಂಪುಗಳು ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಈರುಳಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಾಕಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ದು ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬದ್ಧತೆ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಸಭೆ MLAs ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 MLAಗಳು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಆದಿವಾಸಿ ST ಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ನಾವೇನ್ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು MLA ಆಗಿ MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸಂವಿಧಾನದ ದತ್ತವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಪೇಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು, ಅನುದಾನಗಳು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ITDP, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೋ, ITDA ಅಂತಾನೋ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಪಂದಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕೇ, ಅದು ಸರಿಯೇ? ಅಥವಾ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ತಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುತ್ತಯ್ಯ. ಸುಮಾರು ಜನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ದ ರಿಚ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ a little bit for a summary and a translation. So ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೀವು ತಂದಿರೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. Thank you many of you for your patience. Muthaiah shares a bunch of very rich perspectives which speak to the topic of today, which is what is the social and historical context for why tribal health and development is the way it is. I will not attempt a verbatim translation. My colleague Srinidhi has helpfully already made several summaries in the chat, which I point you to. But to tell you the themes that he touched upon, he spoke about the idea of the need to conceptualize the tribal and Adivasi in a way that respects diversity. He spoke about the very rich diversity. Just for example, in Karnataka,
where over 50 communities have been included into the scheduled tribe list, and within which, for example, at least 12 are self-identify as Adivasi, especially those who are very closely associated with forest areas, who continue to not benefit from many constitutional provisions, be it reservation, be it or be it various other affirmative action. He named many communities, for example, the Soliga, Iruliga, Siddhi, Koraga, Malekudiya, Betakuruba, Asalaru, many of these communities within the Karnataka's forest associated communities who are in the geographical margins. He spoke about Chamarajnagar district, where he's speaking from today as an example, where over 50% of the land is under forest, and various conservation policies and development policies have somehow not taken into account how the local people would like their own development to be, and hence often they have faced displacement either for in the name of tiger conservation or displacement for various larger mega structures which benefit other communities elsewhere, but do not result in basic amenities for the people living around. He spoke of the Wildlife Protection Act 1972, from where a lot of this invisibilization began. He spoke also of the very large number of policy level issues, which result in a kind of a barrier in many tribal communities moving forward, which result in many affirmative action programs to actually fail because many of the wider policy issues are not addressed. Another important theme was around stereotypes. He spoke about how sometimes the idea of tribal is understood as being primitive or wild or violent, this kind of thing, which is completely false and probably comes from colonial times. He spoke of the very rich knowledge, tradition that many of the tribal communities have, which they continue to preserve through oral kind of traditions, intergenerational kind of traditions. Their culture and especially the communities he mentioned are heavily influenced by living within and around forests, and many of the traditions also speak very closely to this. A third theme was around the idea of reservations, where he says that it is given this historical and social context, it is impossible that to somewhat translate for people like me to compete with very powerful and economically influential people elsewhere who are already ahead of the race. And somehow, often, many of my, he says, of my tribal kin have to compete as if they are equals, as if they do not have any other disadvantage. They're expected to do so. He spoke about the fact that still in hospitals and universities, when he sees around, many of the people from the Adivasi communities are still absent. There may not be Adivasi doctors or specialists or people in executive or management positions in many of these institutions. And finally, I think the idea of self-reliance, which is being sort of taken away from them, and many of them are being made to depend on things that are being given by the state. He gave examples of empowering legislation such as the PESA Act and the scheduled area provision of the Constitution, which do not apply in southern India, where he's speaking from, but are applicable to some extent in Northeast India and Central India. And he ended with the idea of a dilemma, where he says that many of my people are stuck in the idea of, on one hand, trying to preserve our own cultural identity and our own language and symbols, but on the other hand, the tension with idea of also joining the mainstream and benefiting from various other initiatives and issues, and somehow he posed it as a dilemma and a difficulty in the tension between these two. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ. ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ, ಸುಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸುಮಾರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳು, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್, ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೂ ಆಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ ಕೊರಗ ಅಂತ. ನಾನು ಕರಾವಳಿಯ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕು, ಒಂದು ಕೆಂಜೂರು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ನಮ್ದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ 50 ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ PVTG ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ 2006ರಲ್ಲಿ, PVT ನೈಜ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದ್ರದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಚಹರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ PVTGಗೆ ಏನಕ್ಕೆ PVTG ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಕದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 50ರಿಂದ 65 ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು 25-30 ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 25,000 ಜನ, ಈಗ ಸದ್ಯದ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15,000 ಜನ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 2001ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು, ಇಷ್ಟು 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ 8,000 ಜನ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊರಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊರಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ MSW ಓದಿ, ಈಗ PhD ಕೂಡ ಓದಿದ್ರು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಓದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ನನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಆತರ ಕೊರಗರು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಅವ್ರು ಹೊರಗೇನೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೂದ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನೆಸ್, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಕೊರಗರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೂರ ಇಡುವಂತದ್ದು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಶ್ಯೂಗಳೇನು, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಅದು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ ಕೊರಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ, ಕೂದಲು, ಮೂಗನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನ ಅಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಸರ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ. ಬಟ್ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ, ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಡುಕರು, ಕುಡಿತದಿಂದ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಹಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕುಡುಕರು, ಅವ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಶ್ಯೂಗಳು, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ
ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಜೇನು ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ 80, 90, 100 ವರ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವವರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು 35, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುವಕರದ್ದು ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದು 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಬಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಇಶ್ಯೂಗಳು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜೇನು ಕುರುಬರದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ತರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆದ್ರೆ, ಅರಣ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಸೆ ಆ ತರದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆದಿವಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗರು ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೊರಗರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ನೀವು ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧಕರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಕುಡಿತ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅದೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಜೇನು ಕುರುಬ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಈಗ ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದವರಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕುವಷ್ಟು ಆ ತರದ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳುದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ 70% ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಿರುವುದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧೋರಣೆಗಳಿಂದ. ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು 11 ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ತರದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ತರದ ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇಶ್ಯೂ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ನಾನು 10 ವರ್ಷದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಡಿತದವರು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೋದಾಗನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಡಿತದಿಂದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 60-70% ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ. ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಳಕಳಿನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So Susheela brought up very serious issues, some of which of course
Srinidhi has tried to also summarize on the chat. The very big one she brings about is the example of the Koraga. And like Muthaiah said, I think this also tells us about the very diverse situation of Karnataka's and India's tribal communities. There are many differences, yet there are many similarities. And I think we'll have to really understand the differences. In the case of the Koraga, for example, she spoke of the complete decline in populations, where earlier censuses have shown 50 to 60,000 population, which has now reduced to a precarious 8,000 to 8 to 10,000 people, largely limited to coastal Karnataka and northern Kerala and Kasargod. Then she elaborately explained the very exceptional and horrible practice of untouchability, which is exceptional within the Koraga people among the state's ST. Where there is, and she gave many illustrations of how even educational attainment, etc., for example, does not diminish or mitigate the practice of untouchability among them. She gave examples, very practical health examples, where clinics, be it private sector or in governments, there will be an attempt at not touching and examining Koraga patients, and often people trying to guess whether someone might be from this community based on appearance or based on asking specific questions about a name or the place that they hail from, after which then they are subject to this kind of discrimination. And despite accruing power and influence, for example, in her own case, Susheela mentioned that she is now a researcher, she is a master's in social work, and she's improving in her educational status, etc. And like her, there are many others, yet they continue to face this kind of discrimination. Another theme she spoke about was the idea of benevolence instead of rights. The idea that some of things that have to be done to them have to be done out of a place of humanity, as opposed to this being done out of rights. She spoke about further stereotypes on drunkenness. I think Srinidhi has translated a lot of that. This kind of stereotypes tends to also guide the way in which officials or researchers who are not themselves Adivasi or tribal might look or might practice their research or programs, because they are often guided by this kind of a stereotype that, okay, many of these tribals are all drunkards, or they're all illiterate. These kind of adverse stereotypes, unconsciously or consciously, could actually be doing this. She briefly also spoke about some of the educational attainments that many of the Koraga people have achieved. Yet there is still very limited opportunity, because many of them automatically are associated with the occupation of cleaning, Paurakarmikas, cleaning the cities, and sanitation workers, which just merely flows from the practice of untouchability, which they have been subject to. Then she ended by talking about how health is not only about disease, but about wellness, about access to roads, about water, a small house to live in, and a comfortable life. And she linked all of the problems, especially things like anemia and malnutrition that they're facing, to the wider social issues that they have historically faced, rather than to individual practices or things like that. So thank you very much, Susheela. Because we do not have too much time, there is a power cut at my end, so I apologize for the lighting at my end. I would like to start one more round with Susheela and then back to Muthaiah, because there are also questions, and we'll come to questions. But in the next 5-10 minutes, Susheela, can you share any message that you may have for the research community, or people doing public health, or for people working in the health system? So ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನಾಟ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು? ಒಂದು ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅನಿಸುದು ಏನು, ಒಂದು
ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಏನು ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅದೇನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ MSW ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGO ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ತರದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದರದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೋಲಿಗರ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅದು ನಮ್ಮಂತ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಸ್ಟಡಿ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ, ಈ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಿನ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ PhD ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಪೂರ್ವಗ್ರಹವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೀಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ರಿಸರ್ಚ್, ಬೇರೆಯವರು ಪುಸ್ತಕ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಒಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗದೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ತರ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವಂತಾದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಏನು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣನೇ ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಶೋಧಕರು, ನಾವು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅದು ಹೊಸತು. ಕಡ್ಲೆ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕಡ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಬಟಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಈಗ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಈ ತರ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪೂರಕವಾದ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ತುಪ್ಪ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಕಡ್ಲೆ, ಕೆಂಪು ಕಡ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟಾಣಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ಬೇಯಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈಗ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದು. ಈಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಂತೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತರದ ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗನು, ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡುವಾಗನು ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪೂರಕವಾದ ಸಜೆಷನ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುದಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕರ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಶೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGOಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸೆಮಿನಾರ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್. ನಾನು 2020 ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು PhD ನನಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನಸು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ, ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನ್ನಂತ ಜೂನಿಯರ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾನು PhD ಗೆ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ, ತಾನೇ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನನಗೂ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ 62 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೋದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಸರ್. Thank you. Tumba ಧನ್ಯವಾದಗಳು Susheela. Thank you very much. I will not attempt at translating a lot of what she said. She said it very beautifully, and Srinidhi has also summarized. But two themes. One theme is the idea that researchers or implementers or officials need to spend time in long dialogue processes with communities before they jump to decide what is the problem. That is because only through this dialogue process, Susheela feels that the larger social and historical context can be understood by outsiders. Otherwise, they tend to be guided by stereotypes that they might have heard elsewhere, or that they might have crept in through even books, even well-published books and papers, continue to carry and propagate adverse stereotypes which may be guiding our research or programmatic action, etc. So Susheela really appeals that people spend more time listening and learning about the social and historical context in these instances. And second, she spoke about the need for more and more platforms for Adivasi youths, not for people who are speaking on behalf of them, but for them, for there to emerge more and more inspiring Adivasi people who can be researchers, who can be running NGOs, and who can be doing action with their own community, rather than only happening through others who speak on their behalf. And she gave many such examples about it. Tumba ಧನ್ಯವಾದಗಳು Susheela. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು. ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಮೈಕ್ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ವಂಶವಾಹಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಈ ತರದವು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅದು ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಆ ಥರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಡಿ ಸೇವನೆ, ಭಂಗಿ ಸೇವನೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಮ್ಮು ಆ ಥರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನಾವು ಕೂಡ ನೇರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 13 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂತ ಮಗುವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಳ್ತು. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಗಳೇನು, ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವೇ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಅಂಶಗಳು ನಾವಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ತರದ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತಿಂತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನ ಬರೀ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀವನ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಳಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುದು, ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ತರುವಂತ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ತಿಳಿದಂಗೆ ನಾವೇನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಡಾಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಎಣ್ಣೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಹಾರ ಯಾವುದು, ಮುದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಈ ತರದ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಯಾಕೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಾಯುವಂತ ಪ್ರಕರಣ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಸಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೇ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಿಳಿಗಿರಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಲ್ಲು ಕೆರೆದಿಂಬ ಅನ್ನುವಂತ ಊರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ತಲುಪಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಹನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ TB ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ BP ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಉಚಿತ ಅಂತ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನ ನಾವು ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇವತ್ತು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಓಡಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಹಾಯ ಕಾಣದವರು ಅಥವಾ ಬೈ ಫೋನೋ ಅಥವಾ ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದನೋ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು ಪಟ್ಟರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಪರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಅವರು ಬೇಗ ಸೇವೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ IPH ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವಿಗೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವಿಗೇಟರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ. ಈ ತರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಶೋಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಖಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ನಾವು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೇತ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ತರ, ಸೇವೆ ಕೊಡೋರು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. Thank you. Again, I will not do a full translation. Srinidhi, I'll point to several translations, summary that Srinidhi has put. For me, I think what Muthaiah shares was really a deep analysis of the health system failures and why health services and systems are failing some of the Adivasi communities. It comes out of deep understanding through many of the cases of health that he has handled. He first spoke about the burden of diseases. Many people have asked on chat, COPD and asthma kind of diseases, genetic diseases, and increasingly of late, cardiovascular diseases and cancers are increasing. Even if they are not the same as other communities, these are increasing. These are new problems that Muthaiah sees. He spoke of several instances of denial of healthcare, for example, of a 13-year-old child with severe malnutrition whom he lost despite the efforts of NGOs and many of us who are involved. And then he beautifully talked about a research topic. He says, instead of keeping on finding how much of disease is there, why not try and find why are these diseases occurring so much? So he took the example of malnutrition. Instead of saying, okay, free food is being given, so why is there still malnutrition? Why not ask what is driving, what is creating malnutrition among these communities despite there being several policies and programs? What causes these programs and policies to not work effectively? He says that should be the focus of research. A second theme he spoke about was food security. So he spoke very nicely about how food is not only about hunger. It's not only about giving some cereals or pulses to quench hunger, but it's about people being reliant on food that they can grow. And earlier, many communities were food secure because they would grow their own food. They had access to forests and they would forage and depend on culturally safe and nutritional foods from nature. But because of various restrictive forest regulations, food security has been hit. So that has made people dependent on free food being given from state programs. So this is more than just a matter of hunger. This is really about rights itself and self-reliance itself. He spoke about many of the
changing food practices. For example, many of them use very less oil. These are all actually deemed to be very healthy, and these are some traditional practices that they already follow. But these are being increasingly challenged because various modern processed foods are also making an assault in many of these areas, and they are also pushing through advanced marketing, changing of food practices. He spoke continually dying mothers, maternal mortality, which still persists among some of the Adivasi communities, the lack of ashas who are themselves Adivasi in many of their areas. He gave many examples of remote settlements in southern Karnataka where restrictive forest policies prevent effective healthcare to become available. And finally, he spoke about how policies of government, even if they promise free healthcare, can also have a huge indirect cost. For an Adivasi family to go to a 200-kilometer away city and to try and find food, for the caregiver to find food, the fact that many of them do not have social networks in large cities, they do not have people that they can depend on, and the fact that many of them are very hesitant and not very assertive in these faraway cities, and hence get crowded out and dominated by other groups which are a little more familiar. So based on this, he said research should also try and find out these kind of problems in healthcare seeking, and research should also try to implement solutions to many of these. And he gave an example of Karnataka's recent announcement of tribal health navigators, which is an effort to provide culturally safe care through Adivasi health navigators, which emerged out of a participatory action research program in which he was involved with many research organizations. So ತುಂಬಾ very rich insights from Muthaiah and Susheela. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ. ಈಗ ಆಗ್ಲೇ 5 o'clock 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು Abha, if you allow me, I would like to just take one very interesting question which has come in the Q&A. There are many interesting questions. Right. No, but we have the time. Yeah. If both Susheela and Muthaiah are willing to stay on, as are you, we can take some time to go through these questions. We have we have until 5:30 if we want to. So if they are willing, we are more than willing to stay and listen. Great. Let's take a few questions, and those who are willing to stay and listen are very welcome. So Susheela ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು Abha ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ರ್ಯಾಪೋ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸುಶೀಲ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಲಾಗ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ತರ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ರ್ಯಾಪೋ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್, ನಂಬಿಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ. ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕೊರಗರಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಒಬ್ರು ಹೊಗಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ 1 ಫೀಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಹೊಗಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗಂಜವದಲ್ಲಿ ದಿನಾ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಕೀಳರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ MSW ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದಷ್ಟು ಆಪ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಆ ತರದ್ದು ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ಗಳಾದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು NGOಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಇಡೀ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು NGOಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರದ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು MSW ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ತರದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ NGOಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ NGOಗಳ ಇದೆ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು MSW ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯದ NGOಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇ ಅನ್ನುವಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇಲಾಖೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು NGOಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಆ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Thank you, Susheela. So, Susheela mentioned extensively about the need to work with community-based organizations and groups. These need not be formally registered large NGOs. These may be small groups that many Adivasi communities have already formed. Many of them are very small. They are limited to a small geography, but yet they are representational platforms where a dialogue can happen between outsiders and the Adivasi collective. She also spoke about trustful relationships and partnerships with implementers, officials, and the impactful work that many NGOs have also accomplished earlier on, which allowed some individual Adivasis to emerge out of the difficult place that they were in. Muthaiah, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕೊಂಡ? ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರ್ಯಾಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NGO ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು 3 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. Thank you, Muthaiah. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. I think Muthaiah's point was about being open and honest with respect to the purpose and objectives of the research or engagement from the very beginning, and to be open to listening to how the community might set its own agenda. They might have their own interest, and that is the reason for this kind of consultation, to be open to integrating and involving that. And he shared about how they have been working extensively from the Soliga Sangha with many different NGOs and non-Adivasi organizations as an example. Maybe just I'll just no, because a lot of questions are around, are there examples of good interventions where, whether it was an NGO or government schemes itself, which were done in this manner that they are recommending, where there is time spent with the tribal community, understanding their needs from their perspective. Are there any success stories? Are there any good examples of such intervention? Very nice. Let me post that. Susheela, Muthaiah, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. Muthaiah, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಾನ್ ಆದಿವಾಸಿ NGO ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ?
ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಶುರುವಾದಂತ ಒಂದು ಇದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರದ ಆಲೋಚನೆ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸ್ತು. ನಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ತಾಲೂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಳೆದ 12-13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ IPH ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವಿಗೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PHC ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೊರೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬಿಳಿಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ PHCಗಳು ಬಂತು. PHCಗಳು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. PHCಗಳು ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಏನು ಲಕ್ವತರ ಆಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟೋದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10-15 ವರ್ಷ. ನಿಮಾನ್ಸ್ಕೋದಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮಾನ್ಸ್ಕೋದ್ವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಸೋಲಿಗ ಟ್ರೈಬ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ. ಆ ಪತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು. ಆ ತರದ NGO ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ NGOಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಿಮ್ಸ್ ಅವರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಿಮ್ಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು IPH ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Again, he gave 3 examples of 3 different organizations which have worked and formed such trustful partnerships, all done over a very long period of time. Small, short project durations agala. Most of the durations of change that Muthaiah talked about were all 8 years, 10 years, and a long term duration. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು Muthaiah. ಸುಶೀಲಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ IPH ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಶೀಲಾ. ಒಂದು ಅದೇ NGOಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಏನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಮಾತೃಮೂಲ ಸಮುದಾಯ. ಎಲ್ಲೋ ಆದ್ರೂನು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ರುನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು, 1-2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡುದು ಅನ್ನೋಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 7th ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ ಅಂದಿರೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ NGOಗಳು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ ತರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು 7th ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಇವತ್ತು MSW PhD ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಸಮಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪೆರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ರಜೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆದಾಗನೇ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರನೇ ಮದುವೆಗೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ತರದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ, ನಂದು 2-3 ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ, ನಾವು 3 ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಲ್ಲಿ 36 ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಒಂದು 7-8 ಜನ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, MSW 4-5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, MCOM ಇದ್ದಾರೆ, PhD ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು. ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು NGO ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆ ಕೊಂಡೋಗುದಿದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡೋಗುದಿದ್ರೆ ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ವರದಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿ. ಕೊರಗರು ಭೂಮಿದು ಒಡೆಯರಾಗ್ಬೇಕನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಇದರೆಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಾದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ಏನು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ತರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರಗರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ. ಇದು ಒಂದು NGO ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ತರದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು NGO ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Susheela and Muthaiah, because it's good to remember, despite all the grave difficulties that Muthaiah and Susheela share that their people face, there are these excellent examples of individual and community level empowerment which has happened through to allyships, partnerships, collaboration between NGOs and community-based organizations and communities. Susheela gave her own individual example of how the work of Samagramina Ashrama in Udupi, in Udupi has been transformative in ensuring that she could choose education, and that she is today, for example, not only she continues her education journey, she is registered for a PhD in Mysore University, and so this transformative transformation has been enabled through very long-term trustful partnership work done across governments, NGOs, CBOs, and communities. So Abha, I think on that note, and I think just to add my one little bit, one thing that clearly emerges from Muthaiah's and Susheela's presentation is the need for very long-term work rather than short projects of 1 year and 2 years, but rather work that enables more and more Adivasi icons and Adivasi leaders and Adivasi individuals to themselves define research, to themselves define how health services should be. So I think that's the kind of general theme that emerges from this interaction. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. There are several unanswered questions, but I think that's all there will be time in today's webinar. So with this, I from my side, on behalf of IPH Bengaluru, I really thank Susheela, Kenjoor and Muthaiah for their patience and for their wisdom that they shared with us. And with that, I pass it back to Abha. Thank you. This was wonderful. I echo your thanks as well. And this feels a little bit like passing the baton, but I appreciate that the audience has stayed engaged throughout. I know this might not have been easy
I appreciate the audience for sticking around. I know this might not have been easy for a lot of non-Kannada speakers. So for that, I would like to thank Dr. Prashanth and Dr. Srinidhi and Dr. Sophia for their support in translating what was said, for summarizing their key points and to bring certain points to our attention. With that, I will actually now pass it on to Dr. Srinidhi. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಯ್ಯ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳಗಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದಿರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Prashanth, this is fantastic. I mean, this was your idea to make it in this way. I'm fundamentally, questioning what even knowledge is. Not necessarily what we understand in our own epistemics of trying to use what may otherwise be called research frameworks, but trying to bring it really from the ground up, and making sense of lived realities and how we as health policy researchers and public health professionals need to be engaging in a way that fundamentally makes an impact on the ground for the good. So we're greatly thankful for your idea of making it in this fashion of sticking to their language, sticking to their way of looking at the problem and actually bringing out the solutions from their own perspectives. So thanks a lot. Thank you everyone for your engagement and interesting questions. Thanks so much, Abha. Thank you everyone. Thank you. Bye. Goodbye, everyone.